Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Ra. Last class lo మనం ప్రాబ్లం నంబర్ 2 వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఏరియా, find the area between the parabola y equal to x square and the line y is equal to 2x. Now coming to the third problem. So first bit in third problem. Find the area enclosed between the curve y is equal to 3x, comma y is equal to 6x minus x square. So almost last class lo second problem discuss చేసాము. Second problem number 2 same model. సో కాకపోతే పారాబోలా స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇవ్వాల. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో పారాబోలా y ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ కొంచెం స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోనే ఇచ్చారు మనకి. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇవ్వలేదు, అంతే డిఫరెన్స్. ఇక మిగతా ఏం చేంజ్ లేదు. చూడండి, ఇక్కడ y is equal to 3x and y is equal to 6x minus x square. So clearly this is a y equal to fx model. So automatically treat the remaining curve also as y equal to some g of x. So manaki without drawing diagrams we can find the required area also, because the given curves are y equal to fx and y equal to gx. So first find the x coordinates of the points of intersection. Then required area is equal to integral x1 to x2 f of x minus g of x dx వేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో మరి ఆబ్జెక్టివ్ లో అయితే ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. మరి ఐపీలో చేయాలంటే కంపల్సరీగా డయాగ్రామ్ ఉండాలి. సో డయాగ్రామ్ కి మినిమం 1 మార్క్ అయితే కంపల్సరీగా ఇస్తారు మనకి. సో కాబట్టి రఫ్ డయాగ్రామ్ ఇస్ మస్ట్ ఇన్ ఐపీ ఎగ్జామినేషన్. సో కాబట్టి రఫ్ డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి అంటే మరి ఇమీడియట్ గా మనకి గ్రాఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది, అలాగే వాట్ ఈస్ ద వర్టెక్స్ ఆఫ్ దిస్ పారాబోలా, అలాగే లైన్ y is equal to 3x ఎలా క్లియర్లీ ద లైన్ y equal to 3x పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. సో ఈ పాయింట్స్ అని అంటే గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి అంటే పారాబోలా వర్టెక్స్, అలాగే పారాబోలా ఎక్స్ యాక్సిస్ ని y యాక్సిస్ ని ఎక్కడెక్కడ కట్ చేస్తుంది అవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి కంపల్సరీగా. సో గ్రాఫ్ డ్రా చేయడం కోసమే వర్కింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి. సో గివెన్ y is equal to 6x minus x square. Now convert this into some x minus h. ఇప్పుడు x కి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి x minus h whole square equal to 4a into y minus k ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయండి. సో ఆ కన్వర్షన్ అంతా కూడా మనం పారాబోలా చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఆ పారాబోలాలో ఎలా చేసామో అదే ప్రొసీజర్. అండ్ ఆల్సో క్లియర్లీ x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ నెగటివ్ హియర్. సో ద గ్రాఫ్ ఈజ్ ఓపెన్ డౌన్వర్డ్ పారాబోలా. So by simplification also we can say that the graph is a parabola is open downward. So that is by multiplying on both sides with the -1 of the equation 1 we get minus y is equal to x square minus 6x. So now this is a square minus 2ab form. By adding b square on both sides we get, so here the value of b is 3. 6 can be written as 2 into 3 into x. So the value of b is 3. Then adding b square, that is a 3 square on both sides, we get minus y plus 9 is equal to x square minus 6x plus 9. So therefore the RHS can be written as x minus 3 whole square is equal to minus of y minus 9. Clearly this is of the form x minus h whole square equal to minus 4a into y minus k. So therefore the h comma k values are 3 and 9. So vertex 3 comma 9 అవుతుంది. So given line is y is equal to 3x. Now solving these two equations to get the points of intersection. So there is a 3x is equal to 6x minus x square. That is x square minus 3x is equal to 0. So by taking RHS into LHS,
So we get x square minus 3x is equal to 0. That is x into x minus 3 is equal to 0. We get x is equal to 0, x is equal to 3. So these are the x coordinates of the points of intersection. So directly we can find the area, that is integral 0 to 3. So 6x minus x square minus 3x dx, or integral 0 to 3, 3x minus of 6x minus x square dx. సో ఏదో ఒక ఫార్ములా వేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్లో ఆన్సర్ నెగిటివ్ వస్తే దాన్ని పాజిటివ్ చేసి వేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ ఈస్ ఎఫ్ఎక్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ జిఎక్స్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో దానికోసమే గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకుంటున్నాం. సో ఈక్వేషన్ 1 ఈజ్ ఏ parabola open downwards with vertex 3,9 and points of intersection of 1 and 2 are x is equal to 0 straight line లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటారా y వాల్యూ 0 వస్తుంది, x వాల్యూ 3 స్ట్రైట్ లైన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే y వాల్యూ 9 వస్తుంది. సో పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ 0, 0 and 3, 9. That means the line y equal to 3x passes through vertex of the parabola. So diagram draw cheyandi okasari. So this is a parabola, and also parabola y is equal to 6x minus x square. That means the points of intersection of parabola and y-axis can be calculated. That means by substituting y is equal to 0, this is 6x minus x square is equal to 0. That means x is equal to 0, 6. That means the parabola meets the x-axis at 0, 6. That means the parabola passes through origin and also the point 6, 0. So parabola diagram ila draw chesukonde vertex 3, 9 vastund. That is lies in first quadrant. And also the line y equal to 3x passing through origin and lies in first and third quadrants. Y is equal to 3x. And also the line passes through vertex of the parabola. Y is equal to 3x. Points of intersection 0, 0 and 3, 9. So this is the shaded region is the required area. That is integral 0 to 3. So here upper curve is the parabola. Therefore y equal to 6x minus x square is treated as f of x, and 3x will be treated as a g of x. Required area is equal to, so integral 0 to 3, 6x minus x square minus 3x dx. This is 6x minus 3x becomes 3x minus x square. Now by integrating 3x, the x integration of x is x square by 2, that is 3 into x square by 2 minus x cube by 3, limits 0 to 3. Now by substituting upper limit, this becomes 27 by 2 minus 27 by 3, and by substituting lower limit, the value becomes 0. So therefore 27 by 2 minus 27 by 3 is the required answer. Now by taking 27 as common, that becomes 27 into 1 by 2 minus 1 by 3. So by taking LCM, this becomes 27 into 3 minus 2 by 6. Again 3 minus 2 value is 1 by 6. So this becomes 27 by 6. By cancelling 3, so we get 9 by 2. 9 by 2 square units is the required answer. So that is the area of the region bounded by the parabola y equal to 6x minus x square and y is equal to 3x. Next one, coming to next problem, same model. Find the area enclosed between the curves y is equal to x square minus 3x. Again, this is y equal to fx form clearly, and this is y is equal to g of x form. So just by calculating the x coordinates of the point of intersection, and directly we can write the required area integral x1 to x2 f of x minus g of x dx. So to draw the curves, we need another points of intersection as well as the vertex of the parabola.
సో అదే మనకి ఆన్సర్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్లో ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మాత్రం డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏరియా డ్రా చేసుకోవచ్చు. అఫ్ కోర్స్ యాక్చువల్గా ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్కి మనకి డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆబ్జెక్టివ్లో అయితే. సో అక్కడ మనం ఆబ్జెక్టివ్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు చాలా సింపుల్గా జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ హాఫ్ మినిట్లో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఆబ్జెక్టివ్లో ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్కి. సో అవి ఆబ్జెక్టివ్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ప్రజెంట్ ఐపీ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఇది. సో దేంట్లో అగైన్ మనకి గివెన్ కర్వ్స్ రాసుకోండి. y equal to x square minus 5x. Now convert this into x minus h whole square equal to 4a into y minus k. So this becomes x minus 5 by 2 whole square y minus half minus 25 by 4. So here 2ab becomes 2 into this can be 5x can be written as 2 into 5 by 2. Therefore the value of b is 5 by 2. Now adding b square on both sides, we get y plus 5 by 2 whole square is equal to x square minus 5x plus 5 by 2 whole square. The right side becomes of x minus 5 by 2 whole square. So LHS is of y minus half minus 25 by 4. To get this one into formula form, there is x minus h whole square is equal to 4a into y minus k. So h comma k is vertex of the parabola. Therefore vertex is 5 by 2 minus 25 by 4. Now draw a straight line. Y is equal to 4 minus 2x. This is 2x plus y is equal to 4. Now convert this into intercept form. To draw a line, now convert this intercept form. That is x 2x plus y equal to 4. That is by dividing with 4 we get x by 2 plus y by 4 equal to 1. Therefore x-intercept to 2, y-intercept to 4. That means the line passing through 2 comma 0 and 0 comma 4. It cuts x-axis comma y-axis at 2 comma 0 0 comma 4. Now solving the points of intersection. So that is equating 1 and 2. We get x square minus 5x equal to 4 minus 2x. So right side values and left side తీసుకొచ్చేస్తే that is x square minus 3x plus minus 4 equal to 0. By factorizing this, x plus 1 into x minus 3 x minus 4 equal to 0, we get x equal to minus 1 and 4. These are the x coordinates of the point of intersection. Now draw the diagram or find the points of intersection. If x is equal to minus 1 from equation 2 is y equal to 4 minus 2x. So 4 minus 2x లో x value minus 1 substitute చేసుకుంటే 4 plus 2 6 అవుతుంది. So 1 point of intersection minus 1 comma 6. So x value 4 substitute చేసుకోండి, that is 4 minus 8 minus 4 అవుతుంది. So another point of intersection, that is 4 comma minus 4. So point of intersection of 1 and 2 are minus 1 comma 6, 4 comma minus 4. Now draw the diagrams. So parabola cuts x-axis at 5 comma 0 and 0 comma 0 because the given parabola is y is equal to x square minus 5x. Now by substituting y equal to 0, we get x square minus 5x is equal to 0, then x equal to 0 and 5. Therefore the parabola cuts x-axis at 5 comma 0 and 0 comma 0. Now by using all these points, we can draw the graph and straight line. So vertex open upward parabola because x square coefficient is negative in the positive in the given equation of the parabola. So therefore the parabola is open upward with the vertex 5 comma minus 25 by 4, 5 by 2 comma minus 25 by 4. And the line meets x-axis at 2 comma 0 and y-axis at 0 comma 4. So mark the points and join the points with straight line. So ఇక్కడ x-intercept, y-intercept మార్క్ చేసుకొని straight line జాయిన్ చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు the line cuts parabola at different points. ఆ పాయింట్స్ కూడా మనకు తెలిసినాయి, -1 comma 6 and 4 comma minus 4.
అంటే ఒకటి సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో, ఇంకోటి ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటాయి పాయింట్స్. క్లియర్గా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. Now the required region is the shaded region, that is the integral -1 to 4. చూడండి ఇది ఈ వర్కింగ్ అంతా కూడా మనం కేవలం డయాగ్రామ్ కోసం చేసిన వర్కింగే. కేవలం ఇది ఎక్స్ లిమిట్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ ఆ పారాబోలాని కన్వర్ట్ చేయక్కర్లేదు. ఇది ఆన్సర్ కోసం అయితే పారాబోలాని మనం కన్వర్ట్ చేయక్కర్లేదు, లైన్ ఈక్వేషన్ని కన్వర్ట్ చేయక్కర్లేదు. సో బోత్ ద కర్వ్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ y equal to fx and y equal to gx ఫార్మ్. జస్ట్ x equal to -1, 4 పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో ఇంటెగ్రల్ -1 to 4 f of x minus g of x dx వేసుకుంటే సింపుల్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. సో కాకపోతే ఈ వర్కింగ్ అంతా దేనికోసం చేయాలంటే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవటం. మరి రఫ్ డయాగ్రామ్ కోసం ఇదంతా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం. సో రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్, మరి అప్పర్ కర్వ్ ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ కాబట్టి దట్ ఈస్ 4 - 2x అవుతుంది. That is f of x, and g of x value x square minus 5x is the g of x value. So therefore required area is equal to f of x minus g of x, that is 4 - 2x minus of x square minus 5x dx, limits -1 to 4. So then simplify చేసుకోండి. ఇది -2x plus 5x, that is 4 plus 3x minus x square integral dx. So now by integrating, this becomes 4x plus this is a 3x square by 2 minus x cube by 3 under the limits -1 to 4. Now substitute the upper limit value, that is the 4 into 4 16 plus 3 into 16 by 2, that is 48 by 2 minus 64 by 3 is the upper limit value, minus of lower limit value. By substituting -1, this becomes -4. This is a plus 3 by 2 plus 1 by 3. Now open this bracket with the negative opposites, my negative sign. That is a 16 plus is 224s cancel out. 16 plus 24 minus 16 by 3, 64 by 3 plus 4 minus 3 by 2 minus 1 by 3. Now adding these integral terms, that is 16 plus 24 40, 40 plus 4 44 minus 65 by 3. సో ఇక్కడ -64 by 3 -1 by 3 రా, మొత్తం సింప్లిఫై చేసుకుంటే -65 by 3 అవుతుంది. ఈ -3 by 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకున్నాం. సో అగైన్ 6 ఈజ్ ద ఎల్సిఎం అవుతుంది. సింప్లిఫై చేసుకోండి, ఎల్సిఎం తీసుకొని ఫైనల్ ఆన్సర్ వి గెట్ సో 125/6 స్క్వేర్ యూనిట్స్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్, 125/6 స్క్వేర్ యూనిట్స్. Now coming to third bit in problem number 3. Find the area enclosed between the curves y is equal to x square plus 1, y is equal to 2x minus 2, x is equal to -1, x is equal to 2. చూడండి ఇప్పుడు మరి 3లోనే మనం ఫస్ట్ బిట్ సెకండ్ బిట్ 2 బిట్స్ చేసాము. మరి ఆ ప్రాబ్లంకి ఈ ప్రాబ్లంకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అక్కడ మనకి ఏరియా బౌండెడ్ బై ద కర్వ్స్ ఆర్ ఏరియా ఎంక్లోజ్డ్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్ అని పారాబోలా అండ్ స్ట్రైట్ లైన్ మాత్రమే ఇచ్చారు. ఇక్కడ పారాబోలా స్ట్రైట్ లైన్ తో పాటుగా -1 x ఈక్వల్ టు -1 x ఈక్వల్ టు 2 లైన్స్ కూడా ఇచ్చారు. మరి ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు అలా x ఈక్వల్ టు -1 x ఈక్వల్ టు 2 అంటే? సో మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది. సరే ఫస్ట్ గివెన్ కర్వ్స్ రాసుకుందాం. y equal to x square plus 1. So again this is also a parabola, x square equal to y minus 1 రాసుకోవచ్చు, and also x square coefficient positive కాబట్టి this is open upward parabola with vertex అంటే x square equal to y minus 1, that is x minus 0 whole square is equal to y minus 1. Therefore vertex of the parabola is 0, 1. Clearly 0, 1 point lies on positive y-axis. Again the equation of the line y is equal to 2x minus 2.
So by converting this into intercept form, this becomes x by 1 plus y by minus 2 is equal to 1. Therefore, the line meets x-axis at 1, 0 and y-axis at 0, minus 2. అంటే పాజిటివ్ x-axis ని నెగిటివ్ y-axis ని కట్ చేస్తుంది లైన్. ఇక్కడ పారాబోలా ఓపెన్ అప్వర్డ్ విత్ వర్టెక్స్ 0, 1. So now solving the equations 1 and 2, that is x square plus 1 is equal to 2x minus 2. This is x square minus 2x plus 3 is equal to 0. సో ఇక్కడ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అవ్వటం లేదురా, మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అప్లై చేసుకుందామంటే ఇక్కడ డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అప్లై చేసుకున్నట్లయితే దర్ ఇస్ 4 minus 12 వస్తుంది. 4ac వాల్యూ 12, బి స్క్వేర్ వాల్యూ 4. 4 minus 12 that is a minus 8, నెగిటివ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ద గ్రాఫ్ అండ్ ద లైన్, దట్ ఈస్ పారాబోలా అండ్ లైన్ నెయిదర్ ఇంటర్సెక్ట్ నార్ టచ్. సో ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వటం లేదు. సో ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వటం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ మనకి అనదర్ లైన్స్ x ఈక్వల్ టు -1, x ఈక్వల్ టు అని ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. అది ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, సో క్లియర్గా ఏరియా బౌండెడ్ బై ద 2 కర్వ్స్ అని చెప్పేసి ఆ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ లాగానే ఇచ్చేస్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వటం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకుంటే మీకు క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది. సో 1 and 2 do not have points of intersections. రైట్, ఇప్పుడు ఓపెన్ అప్వర్డ్ పారాబోలా విత్ వర్టెక్స్ 0, 1 అంటే పారాబోలా ఇలా వస్తుంది, యూ షేప్ 0, 1. అలాగే మరి లైన్ పాజిటివ్ x యాక్సిస్ ని నెగిటివ్ y యాక్సిస్ ని కట్ చేస్తుంది. అంటే x యాక్సిస్ ని 1, 0 దగ్గర, y యాక్సిస్ ని 0, -2 దగ్గర కట్ చేస్తుంది. అలా ఉంటుంది. సో అంటే మరి ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఓన్లీ పారాబోలా స్ట్రైట్ లైన్ చేసి ఫైండ్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బై ద పారాబోలా అండ్ బౌండెడ్ బై ద కర్వ్స్ అంటే నో ఏరియా, దెర్ ఇస్ నో ఏరియా బౌండెడ్ బై ద 2 కర్వ్స్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద 2 కర్వ్స్. సో అందుకని వాళ్ళు మళ్ళీ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 లైన్స్ ఇచ్చారు మనకి. x ఈక్వల్ టు -1 ఇట్ ఇస్ ఎ వర్టికల్ లైన్ intersecting negative x-axis, and y is equal to x equal to 2 is also a vertical line intersecting positive x-axis at 2, 0. సో ఇప్పుడు ఏరియా బౌండెడ్ బై ద కర్వ్స్ అంటే ఆ రీజియన్ బిట్వీన్ ద కర్వ్స్. ఇప్పుడు 4 కర్వ్స్ కి బౌండ్ అయినటువంటి ఏరియా మనకు ఉంది. అక్కడ 4 కర్వ్స్ తో ఎంక్లోజ్ అయినటువంటి ఏరియా మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. సో హియర్ ద అప్పర్ కర్వ్ ఈజ్ పారాబోలా, దట్ ఈస్ x square plus 1, y equal to x square plus 1. So x square plus 1 treated as f of x and y equal to 2x minus 2 treated as the g of x. Therefore required area integral -1 to 2 f of x minus g of x dx. That is integral -1 to 2 x square plus 1 minus of 2x minus 2 dx. By simplifying this, we get x square minus 2x plus 3 dx. So integral -1 to 2. Now by integrating this, this becomes x cube by 3 and this is minus 2x square by 2 plus 3x under the limits -1, 2. Now by cancelling these 2 and 2, ఈ 2 క్యాన్సిల్ చేసుకోండి, దట్ ఈస్ x cube by 3 minus x square plus 3x. Now substituting the value of upper limit, we get 2 cube, that is 8 by 3 minus 2 square 4 plus 6 minus lower limit value, that is -1 by 3 minus 1 minus 3. This is 8 by 3 plus 2. Now ఇక్కడ మైనస్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇది -1 -3 -4 మైనస్ హాఫ్ మైనస్ ప్లస్ 4 అవుతుంది. ఇది మైనస్ హాఫ్ -1 by 3 ప్లస్ 1 by 3 అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ 8 by 3 plus 1 by 3. అగైన్ 8 by 3 plus 1 by 3 is 9 by 3. 9 by 3 means 3 అవుతుంది. సో 3 plus 2 plus 4, సో దర్ ఇస్ 9 స్క్వేర్ యూనిట్స్ అవుతుంది ఫైనల్ గా, 9 square units.
చూడండి ఇక్కడ మనకి పెరాబోలా అగైన్ స్ట్రైట్ లైనే ఇచ్చారు ఈ ప్రాబ్లంలో కూడా మనకి, కానీ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చారు. సో అంటే సో ద కర్వ్స్ నెయిదర్ ఇంటర్సెక్ట్ నార్ టచ్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ద ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద టూ కర్వ్స్ ఈజ్ 0 సింప్లీ. But also we are given another 2 lines. That means area enclosed by the 4 curves మనం find out చేసాం ఇప్పుడు. So that is the third bit in problem number 3. Now coming to problem number 4th problem, first bit. Find the area enclosed between the curve y is equal to x square, y is equal to x cube. So ఇది చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం. సో y is equal to x square, that is parabola, open upward with vertex 0, 0. సో మనం parabola చాప్టర్లో నేర్చుకున్నదే అది. అలాగే y is equal to x cube, ఆల్రెడీ మనం VSAQs లో ఒక ప్రాబ్లం చేసాం, y equal to x cube plus 3 అనే ప్రాబ్లం. ఇది y equal to x cube ఇచ్చారు అంతే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ద గివెన్ కర్వ్స్ అండ్ సాల్వ్ ఫర్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. Given curves y equal to x cube and y equal to x square. ఇక్కడ 2 కర్వ్స్ ఇచ్చారు, స్ట్రైట్ లైన్ ఏమి ఇవ్వలేదు మనకి. ఇందులో ఆల్రెడీ ఒక కర్వ్ డైరెక్ట్ గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయగలం మనం. ఇంకా నెక్స్ట్ y equal to x cube గ్రాఫ్ ఒకటి డ్రా చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us find the points of intersection, that is solving 1 and 2. We get x cube is equal to x square, that is x cube minus x square equal to 0. By taking x square as common, that is x square into x minus 1 equal to 0. From this we get x is equal to 0 and 1. So x values 0 and 1 వచ్చేసాయి. y values కూడా కనుక్కోవచ్చు. x value 0 తీసుకుంటే y value 0 again. x value 1 తీసుకుంటే in both the curves y value also 1. So therefore the points of intersection are 0, 0, 1, 1. 0, 0 ఒక point of intersection. That means both the curves passing through origin, and 1, 1. Both the curves passing through 1, 1. Again, equation 2 is an upward parabola with vertex 0, 0. Diagram draw చేస్తున్నాను, అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ కూడా. సో y equal to x square. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఆన్సర్ కావాలంటే డయాగ్రామ్ అక్కర్లేదు మనకి. రెండు y equal to fx ఫార్మ్స్. ఆల్రెడీ ఎక్స్ లిమిట్స్ వచ్చేసాయి మనకి 0 and 1. రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x square minus x cube dx ఆర్ x cube minus x square dx వేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అయితే మనకి డయాగ్రామ్ కు మార్క్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటాం. సో y equal to x square. నెక్స్ట్ y is equal to x cube గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ y equal to x cube గ్రాఫ్ అలా ఎలా ఉంటుంది, ఎలా తెలుస్తుంది మాకు అని. సింపుల్, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్, ఫర్ ఎనీ నెగిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్, y వాల్యూ ఆల్సో నెగిటివ్. సో దట్ ఈస్ x వాల్యూ -1 తీసుకోండి, అప్పుడు y వాల్యూ కూడా -1. x వాల్యూ -2 తీసుకుంటే y వాల్యూ -8. ఆ 2 పాయింట్స్ ని మార్క్ చేయండి. ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అవుతుందని ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 0కి 1కి మధ్యలో ఒక వాల్యూ తీసుకోండి, ఎందుకంటే పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ మధ్యలో గ్రాఫ్ ఎలా ఉందో తెలియాలిగా మనకి. అఫ్ కోర్స్ నేను బై అబ్జర్వేషన్ డ్రా చేయొచ్చు, మీరు కూడా. ఎలా? సో 0కి 1కి మధ్యలో ఒక వాల్యూ తీసుకోవటం అంటే అర్థము ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అవుతుంది. 0కి 1కి మధ్యలో వాల్యూ అంటే ఏదైనా ఒక వాల్యూ 1/2 ఆర్ 1/3 ఆర్ 1/4 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అంటే ఇప్పుడు మరి 1/2 తీసుకున్నట్లయితే అబ్జర్వ్ చేయండి, గ్రాఫ్ డ్రా జాగ్రత్తగా. 1/2 తీసుకుంటే అప్పుడు y is equal to x square గ్రాఫ్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x వాల్యూ 1/2, y వాల్యూ 1/4 వస్తుంది. y equal to x క్యూబ్ లో x వాల్యూ 1/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y వాల్యూ 1/2 హోల్ క్యూబ్ అంటే 1/8 వస్తుంది. మరి అమాంగ్ దీస్ 1/4 and 1/8 విచ్ వన్ ఈజ్ లెస్సర్? 1/4 1/8 లో లెస్సర్ వాల్యూ 1/8. 1/8 is lesser value అంటే 1/8 is nearer to x axis than 1/4. అంటే అప్పుడు y is equal to x cube గ్రాఫ్ x స్క్వేర్ కి బిలో ఉంటుంది అనేది మీకు ఒక ఐడియా రావాలి.
ఇంక ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకోండి. ఎక్స్ అంటే 0కి 1కి మధ్యలో ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా x² ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ x³ అవుతుంది. For any value of x belongs to 0, 1, x² is always greater than x³. So the graph y equal to x² is above the graph of y equal to x³ in 0 to 1 limits. అప్పుడు ఒక ఐడియా కోసం అంతే, రఫ్ డయాగ్రామే కాబట్టి మనం డ్రా చేసుకుంది ఇలా డ్రా చేసుకుని సరే. అది అగైన్ 1 క్రాస్ అయింది అనుకోండి ఎక్స్ వాల్యూస్, అప్పుడు x² ఇప్పుడు x³ వాల్యూ గ్రేటర్ అవుతుంది. when x greater than 1, x³ is greater than x² అవుతుంది. అందుకని ఇక్కడ 1, 1 పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ తర్వాత x³ గ్రాఫ్ అప్పర్కి వచ్చేసింది చూడండి. జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం రఫ్ డయాగ్రామే కాబట్టి ఇలా డ్రా చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏరియా బౌండెడ్ బై ది ఎంక్లోజ్డ్ బై ద 2 కర్వ్స్ అంటే ఈ 2 కర్వ్స్ మధ్యలో బౌండ్ అయినటువంటి ఏరియా వెరీ లెస్ క్వాంటిటీ. అది కనిపించాలి కాబట్టి మనం అలా కొంచెము బెండ్ చేసాము కర్వ్ని. ఏరియా మరి అసలు కనిపించకపోతే బాగుండదులే అని చెప్పేసి అలా కనిపించాలని కొంచెం బెండ్ చేసాం కర్వ్ని. సో ఇది డయాగ్రామ్ y is equal to x² and y equal to x³. సో రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఇంటెగ్రల్ మరి x లిమిట్స్ 0 and 1 కాబట్టి రిక్వైర్డ్ ఏరియా is equal to ఇంటెగ్రల్ 0 to 1 x² minus x. ఇక్కడ అప్పర్ కర్వ్ x² కాబట్టి therefore x² minus x³ dx. సో అప్పర్ కర్వ్ ఏదైతే అది fx, లోయర్ కర్వ్ ఏదైతే అది gx, f of x minus g of x dx. సో ఇంటెగ్రల్ x² that is x³ by 3 minus ఇంటెగ్రల్ x³ అంటే x⁴/4 లిమిట్స్ 0 to 1. సో అప్పర్ లిమిట్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ 1/3 minus 1/4. లోయర్ లిమిట్ వాల్యూ మొత్తం 0 అవుతుంది ఎలాగూ. సో ఇక్కడ మీకు బై మిస్టేక్ లిమిట్స్ ఇక్కడ కూడా టైపింగ్ జరిగిందిరా, ఈ లిమిట్స్ తీసేసేయండి అంటే ఆల్రెడీ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అయిపోయింది, ఇంకా మళ్ళీ ఇక్కడ 0, 1 రాదు. సో 1/3 minus 1/4 is the answer. So there is 4 minus 3, 1/12 is the final answer. So therefore required area is equal to 1/12 square units. Next, coming to second problem. Find the area enclosed between the curve y equal to 2 minus x² and y is equal to x². Y is equal to 2. It's clearly both are parabolas. So y equal to x² open upward with vertex 0, 0. Y equal to 2 minus x². Here x² coefficient is negative. Therefore parabola is open downward. And also we can easily find the vertex of this parabola. So first of all, the given curves are y equal to 2 minus x². From this we can write x² is equal to 2 minus y. అంటే x² లెఫ్ట్ సైడ్, y వాల్యూ రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినట్లయితే x² equal to 2 minus y. By taking minus as common, x minus 0 whole square equal to minus of y minus 2. This is the parabola. Clearly the vertex of the parabola is 0, 2. And also the parabola is open downward. And y is equal to x² is a parabola open upward. Now solve the two curves for points of intersection. There is a 2 minus x² is equal to x². There is a 2x² equal to 2. Then x² equal to 1. So we get x is equal to plus or minus 1. సో ఇక్కడ కూడా మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేయక్కర్లేదు ఆన్సర్ కోసం అయితే. సో 1 కర్వ్ మైనస్ అనదర్ కర్వ్ డ్రా చేసుకోండి. 1 ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ కూడా వచ్చేసే మనకి. ఇంటిగ్రల్ -1 to 1 f of x minus g of x dx. డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు ఆన్సర్ ఇక. సో కాకపోతే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలి. ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ పారాబోలాకి 0, 2 వర్టెక్స్, సెకండ్ పారాబోలాకి 0, 0. పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కూడా క్లియర్గా వచ్చేసే మనకి. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయండి. y equal to x² parabola open upward.
అలాగే నెక్స్ట్ పారాబోలా y equal 2 minus x square డౌన్వర్డ్ పారాబోలా విత్ వర్టెక్స్ 0, 2. ఇప్పుడు ఆ టూ కర్వ్స్ మధ్యలో ఇప్పుడు x ఈజ్ ఇంటర్సెక్షనింగ్ పాయింట్ x equal to -1, x equal to +1. So that is the shaded region is the required region. Therefore, required area is equal to integral -1 to 1. Here upper curve is 2 minus x square. And f of x is 2 minus x square. G of x is x square. So integral -1 to 1, 2 minus x square minus x square dx. That is 2 minus 2x square dx. Again, so 2 minus 2x square is an even function. So that's why integral minus a to a f of x dx can be written as 2 into integral 0 to a f of x dx. సో మరి ఇట్లా ప్రాపర్టీ అప్లై చేసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటో కూడా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో ప్రాపర్టీ అప్లై చేసుకుంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ అవుతుంది మనకి. అదే మీరు -1 to 1 ఉంచి కూడా మీరు అప్పర్ లిమిట్ వాల్యూ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ వాల్యూ వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అది సో దట్ ఈస్ మరి ప్రాపర్టీ అప్లై చేసుకుంటారు. లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ 0 అవుద్ది కాబట్టి సో దాని గురించి మనం సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ అయిపోతుంది దానివల్ల మనకి. సో దట్ ఈస్ 2 into so integration by integrating this is 2x minus 2 into x cube by 3 limits 0 to 1. So upper limit 1 substitute చేయండి, that is 2 minus 2 by 3. lower limit ఎలాగో 0. that is 2 into 2 minus 2 by 3. again this is by taking LCM we get 6 minus 2 by 3. that is 4 by 3. 2 into 4 by 3 that is equal to 8 by 3 square units is the required area. చూడండి పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ రాగానే డయాగ్రామ్స్ పారాబోలాస్ కాబట్టి మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది డ్రా చేసుకోవడానికి. పారాబోలాస్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసుకొని ఈజీగా ఏరియాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. నెక్స్ట్ వన్. సో ఫిఫ్త్ లో ఫస్ట్ బిట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం రా. ఈ ప్రాబ్లం మనకి ఫైండ్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బై ద పారాబోలాస్ y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by. here also we are given standard form of the parabola y square equal to 4ax. అలాగే ఇది ఓపెన్ అప్వర్డ్ పారాబోలా x square equal to 4by with vertex 0, 0. సో ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, చాలా ఈజీగా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. దానికి మళ్ళీ మనకి కాకపోతే ఇక్కడ పారాబోలాస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఒకటేమో x equal to f of y ఫామ్ ఉంది, ఒకటి y equal to fx ఫామ్ ఉంది. బట్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద రీజియన్ enclosed by the two curves we should convert both the curves into single form, that is y equal to fx and y equal to gx, or x equal to f of y, x equal to g of y. సో అలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి మనం. సో కాబట్టి అప్పుడు మనం సో ఏదో ఒక పారాబోలాని అంటే ఇప్పుడు y square equal to 4ax ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం y equal to root of 4ax రాసుకోవచ్చు. ఇది y equal to x square by 4b. సో ఫస్ట్ అంటే మీరు x లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే y equal to fx ఫార్మ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఫైండ్ ద x లిమిట్స్. That means by eliminating the variable y from the both the equations, from 2 we can write y is equal to x square by 4b. Now substitute this value in equation 1. We get that is the x power 4 by 16b square is equal to so x power 4 by 16b square is equal to 4ax. Now by cross multiplying this we get x power 4 is equal to 64ab square x. 64ab square x left side తీసుకొచ్చేయండి, that is x power 4 minus 64ab square x is equal to 0, and by taking x as common we get x into x cube minus 64ab square is equal to 0.
therefore x is equal to 0 ఒక వాల్యూ వస్తుంది. అలాగే x cube minus 64ab square equal to 0 అంటే x is equal to x cube is equal to 64ab square, then x is equal to 64ab square whole power 1 by 3. That means 64 whole power 1 by 3 రా అంటే ఇది 4 క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు మనం. 4 క్యూబ్ హోల్ పవర్ 1 by 3 అంటే 4 వస్తుంది. దిస్ ఇస్ a పవర్ 1 by 3 అండ్ b పవర్ 2 by 3 రాసుకోవచ్చు మనం. సో దట్ ఈస్ 4a పవర్ 1 by 3 b పవర్ 2 by 3. 4a power 1 by 3 b power 2 by. So these are the x coordinates of the points of intersection. Now draw the graphs. That is y square is equal to 4ax and x square equal to 4by. So to find the area of the enclosed region with respect to x axis, the upper curve is y square equal to 4ax is the upper curve. And the point of intersection is 0, 0. ఇక్కడ చూడండి పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ బి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం చేయాలి అంటే మళ్ళీ ప్రాసెస్ లెందీ అయిపోతుంది. నంబర్స్ అయితే మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. ఇక్కడ నంబర్స్ కాదు కాబట్టి సో వెరీ డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది మనకి. అందుకని జస్ట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. రిక్వైర్డ్ ఏరియా సో ఇంటిగ్రల్ 0 to 4a power 1 by 3 b power 2 by 3. So f of x minus g of x dx. So y is equal to root of 4ax. సో మనకి y square equal to 4ax parabola నుంచి y value root 4ax అని రాసుకుంటాం. దట్ ఈస్ f of x. అండ్ g of x అంటే సెకండ్ పారాబోలా, అది x square equal to 4by కాబట్టి అప్పుడు y వాల్యూ x square by 4b అని రాసుకుంటాం మనం. సో రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఇంటిగ్రల్ 0 to 4a power 1 by 3 b power 2 by 3 root of 4ax minus x square by 4b dx. So this is the root of 4x. Root of 4ax అంటే this is the 2 root a రాసుకోవచ్చురా into root x అంటే కాన్స్టెంట్ 4a బయట తీసేసేయండి అంటే 2 root a అంటే లేదా 2 into a power 1 by 2 into x power 1 by 2 minus 1 by 4b into x square dx. Now by integrating x power 1 by 2 integration is x power 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1, that is x power 3 by 2 by 3 by 2. X square integration is x cube by 3. So limits 0 to 4a power 1 by 3 b power. So ఇక్కడ లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలిరా. లిమిట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అంటే కేర్ఫుల్గా ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇప్పుడు 2 న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తుంది అంటే 4/3 into a power 1 by 2 x power 3 by 2 నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1/12b into x cube వస్తుంది. సో అప్పర్ లిమిట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ 4a power 1 by 3 b power 2 by 3 whole power 3 by 2 minus 1/4b into x cube by 3 అలాగే ఉంచారు. అప్పర్ లిమిట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నారు 4a power 1 by 3 b power 2 by 3 whole cube. రైట్ నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ సింప్లిఫై చేసుకొని జాగ్రత్త చూడండి. ఇది 2 into 2 4/3 into a power 1 by 2. 4 can be written as a 2 square into a power 1 by 3 into b power 2 by 3 whole power 3 by 2 minus so 1/4b into 3 అలాగే ఉంచారు. సో ఇక్కడ 4 power 3 అంటే దట్ ఈస్ 64 అవుతుందిరా. మీరు రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాశారు a power 1 by 3 b power 2 by 3 whole cube. సో హియర్ 4 16s క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకి. అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ మనకి 4/3 into a power 1 by 2 into ఈ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ 2 square whole power 3 by 2. అప్పుడు 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2 క్యూబ్ వస్తుందిరా అంటే 8 అది. అలాగే a power 1 by 3 whole power 3 by 2 అంటే అగైన్ 3 క్యాన్సిల్ అయ్యి a power 1 by 2 ఉంటుంది.
అలాగే b పవర్ 2/3 హోల్ పవర్ 3/2. సో 2/3 3/2 మొత్తం క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఓన్లీ b మిగులుతుంది అక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4 16 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ 16/3b ఇంటూ, సో ఇది a పవర్ 1/3 హోల్ క్యూబ్ అంటే a అవుతుంది, b పవర్ 2/3 హోల్ క్యూబ్ అంటే b స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ క్యాలిక్యులేషన్, ఈ స్టెప్ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఈ స్టెప్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు, కానీ ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ చేశాక సింప్లిఫికేషన్, ఈ స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఈ 2 స్టెప్స్ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి క్యాలిక్యులేషన్స్, ఎందుకంటే అన్ని ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంతమంది మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. జస్ట్ మనం అప్లై చేసే ఫార్ములా ఏం లేదు, a పవర్ m హోల్ పవర్ n ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం, a పవర్ mn బేసిక్ ఫార్ములా 6th 7th క్లాస్లోనే నేర్చుకుంటారు మీరు. బేస్ పవర్స్ అండ్ మనకి బేసిస్ అండ్ ఎక్స్పోనెంట్స్. సో ఇక్కడ a పవర్ 1/2, ఇక్కడ a పవర్ 8 ఇంటూ a పవర్ 1/2 b వచ్చింది. ఇక్కడ a పవర్ 1/2 a పవర్ 1/2 a అవుతుందిరా. అండ్ ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ 4 ఇంటూ 8 32ab డివైడెడ్ బై 3. 32ab డివైడెడ్ బై 3 మైనస్ దిస్ ఈజ్, ఇక్కడ b ఒక b కట్ చేసుకుంటారా అంటే 16ab బై 3 అవుతుంది. 32ab by 3 minus 16ab by 3. So that is equal to 16ab by 3 is the required answer. 16ab by 3. So very very important problem lo 5th lo first bit adi. Next 5th lo second bit okate close cheskundam. Second bit okate discuss cheskoni class close cheddam ra. సో 6th లో సెకండ్ బిట్ ఏమి ఇవ్వలేదు డైరెక్ట్గా, అది 5th లో సెకండ్ బిట్ ఇవ్వలేదు, డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసారు అక్కడ. సో 5th లో సెకండ్ బిట్ మీరు వర్కౌట్ చేసి నాకు హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ గ్రూప్లో పెట్టండి రా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6th లో ఫస్ట్ బిట్ అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ కూడా. ఫైండ్ ద ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బిట్వీన్ y స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4x, y స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 4 మైనస్ ఎక్స్. అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. సో y పవర్ మోర్ దాన్ 1 ఉంది, ఇక్కడ x పవర్స్ మాత్రం 1 1 ఉన్నాయి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే క్లియర్గా మనం ద కర్వ్స్ x ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ y ఫామ్లోకి ఈజీగా కన్వర్ట్ అవుతాయి మనకి. సో వన్ కర్వ్ ఈజ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ y, అనదర్ కర్వ్ ఈజ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు g ఆఫ్ y. సో టు ఫైండ్ ద ఏరియా జస్ట్ ఫైండ్ ద y లిమిట్స్. అంటే ఇప్పుడు రెండింటిని x ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ y, x ఈక్వల్ టు g ఆఫ్ y ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసి, సో ఆ 2 x వాల్యూస్ ఈక్వల్ చేయండి రా. వైల్లో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, y లిమిట్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి. దేర్ఫోర్ రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఇంటిగ్రల్ y1 టు y2, ఇంటిగ్రల్ y1 టు y2 f ఆఫ్ y మైనస్ g ఆఫ్ y dy. సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మెయిన్గా మనం ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నటువంటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మర్చిపోకూడదు. సో x పవర్స్ 1 ఉంటే y పవర్స్ 1 ఆర్ మోర్ ఉన్నప్పుడు x ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ y. సో ఇక్కడ x పవర్స్ 1 y పవర్స్ మోర్ దాన్ 1 ఉన్నాయి కాబట్టి, సో దెన్ ట్రీట్ ద టూ కర్వ్స్ యాజ్ x ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ y అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు g ఆఫ్ y. రైట్. సో గివెన్ కర్వ్స్ ఆర్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4x, ఈక్వేషన్ 1. సెకండ్ వన్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 4 మైనస్ x. So that is y minus 0 whole square is equal to, by taking minus 1 as common, this is minus 4 into x minus 4. To draw the diagram, we are making this into this type of conversion. So therefore, the vertex of the second parabola is 4, 0. 4, 0, that is a positive x-axis. Y square equal to 4x is a standard form of parabola. That is the open rightward parabola. Second parabola is open leftward parabola with the vertex 4, 0. That's all. So information సరిపోతుంది మనకి parabola diagrams డ్రా చేసుకోవడానికి. So from 2, so we can write y square x is equal to 4 minus y square by 4. చూడండి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 2 నుంచి ఈ 4 ఇంటూ 4 మైనస్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి 4ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే దట్ ఈస్ y స్క్వేర్ బై 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. అప్పుడు x వాల్యూ రైట్కి y స్క్వేర్ బై 4, x వాల్యూ లెఫ్ట్కి y స్క్వేర్ బై 4 రైట్ తీసుకెళ్తే అప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు
4 మైనస్ వై స్క్వేర్ బై 4. అలాగే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎక్స్ వాల్యూ వై స్క్వేర్ బై 4 ఆ 2 ఈక్వేట్ చేసుకోండి. సాల్వింగ్ 1 and 2 దెన్ 4x అలా 4x ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే రెండు వై స్క్వేర్లు ఇక్కడ ఈక్వల్ చేశారా. వై స్క్వేర్లు కాకుండా ఎక్స్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని అది బెస్ట్గా ఉంటుంది మీకు. సరే ఓకే, ముందు ఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి తర్వాత వై వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఇది 4x ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్. రెండు వై స్క్వేర్లు ఈక్వల్ చేశారా. 4x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into 4 minus x. దట్ ఈస్ 4x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 minus 4x. ఈ 4x లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే 8x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16, దెన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో అప్పుడు x వాల్యూ 2ని మీ ఇష్టం వచ్చిన కరువు 1 or 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. నేను ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే x వాల్యూ వై స్క్వేర్ వాల్యూ 8 వస్తుంది. దెన్ y వాల్యూ +or-2√2. సో వైకి కరస్పాండింగ్ 2 వాల్యూస్ వచ్చేసారా మనకి. మీరు ఇలా ఈ 2 కర్వ్స్ని సాల్వ్ చేసుకున్నా y వాల్యూస్ వచ్చేది అవే. Put x is equal to 2 in 1. We get y square is equal to 8. Then y is equal to +or-2√2. So we have the y values y1 and y2, that is -2√2 and +2√2. And also the graphs are in the form x is equal to f of y and x is equal to g of y. Parabola diagrams draw cheyandi ippudu. Y square equal to 4x, that is open rightward parabola. So x, so y minus 0 whole square equal to -4 into x minus 4, that is the open leftward parabola with the vertex 4, 0. And the points of intersection are, y coordinates of the points of intersection are -2√2 and +2√2. Therefore required area is equal to, so మరి ఇక్కడ with respect to y axis upper curve ఇక్కడ ఇది second curve. సో దానికని ఇప్పుడు ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు y axis. From equation 1, x can be written as y square by 4. From equation 2, x can be written as 4 minus y square by 4. సో అప్పుడు మనకి రిక్వైర్డ్ ఏరియా మనకి g of y minus f of y రాసుకోవాలి. రిక్వైర్డ్ ఏరియా is equal to integral -2√2 to +2√2 g of y minus f of y dy. That is integral -2√2 to +2√2 4 minus y square by 4 minus y square by 4 dy. సో అగైన్ ఇక్కడ ఈ fx అంటే f of y ఫంక్షన్ అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి దిస్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ -a to a ఫామ్ లో ఉంది. -a to a ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి దట్ ఈస్ 2 into ఇంటిగ్రల్ 0 to రాసుకోవచ్చు మనం. 2 into ఇంటిగ్రల్ 0 to 2√2. This is 4 minus y square by 4 minus y square by 4, that is -2y square by 4, that is -y square by 2. Now integrating, that is 2 into 4y minus 1 by 2 into y cube by 3. Limits 0 to 2√2. Now substitute the value of upper limit. That is 2 into 4 into 2√2, that is 8√2, minus this is a 1 by 6 into y cube, that is a 2√2 whole cube. 2√2 whole cube value is 16√2. So next one, that is 2 into 8√2 minus ఇక్కడ 2 3s 2 8 cancel చేసుకోండి. అప్పుడు 8√2 by 3. Now again by taking LCM, this is 24√2 minus 8√2, that is 16√2 by 3. Now this is 16 into 2, that is 32√2 by 3. That is the required area. సో అబ్జర్వ్ చేయండి కర్వ్స్ ని మీరు. సో 2 కర్వ్స్ లో కూడా y పవర్ మోర్ దాన్ 1 ఉంది, బట్ x పవర్ మాత్రం 1 ఉంది. సో దెన్ కన్వర్ట్ ద గివెన్ కర్వ్స్ ఇంటూ x ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ y అండ్ x ఈక్వల్ టు g ఆఫ్ y. సో బై కన్వర్టింగ్ ది అగైన్ బోత్ ఎక్సెస్ ఈక్వల్ చేసుకుండ్రా. బోత్ ఎక్స్లు ఈక్వల్ చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు వైలో అంటే వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మీకు వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి 60, వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 8 వస్తుంది మీకు. దెన్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు +or-2√2 రాసుకుంటే సరిపోతుంది.
లేదా ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని వాల్యూని ఏదో ఒక పెరాబోలాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే కరస్పాండింగ్ వై వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి మనకి. సో దీనికి యాక్చువల్గా ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ కూడా ఉంది, బట్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ మెథడ్. ఇప్పుడు మనం చేసిందే సింపుల్ మెథడ్ మనకి. సో సెకండ్ మెథడ్ కూడా ఉంది కానీ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్, బట్ అది అంత ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 అనేది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అవుతుంది. అంటే అప్పుడు 0 to 2 ఈ ఫస్ట్ కరువు, 2 నుంచి 4 వరకు సెకండ్ కరువు డ్రా చేసుకోవాలి. ఆ వచ్చిన ఏరియాని డబల్ చేస్తే అప్పుడు బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏరియా కూడా వస్తుంది మనకి. ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 ఈ కరువు అంటే వైస్ కర్వ్ ఎక్స్ √4x అవుతుంది. 0 to 2 √4x dx ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ 2 to 4 రాసుకోవాలి. √4 into 4 minus x dx. సో √4 అంటే 2 వస్తుంది, బయట తెచ్చుకోవచ్చు. అప్పుడు √4 ఇక్కడ కూడా 2 బయటకు తెచ్చేసేయండి. టోటల్గా 2 అవుట్ సైడ్ వస్తే బయట 4 అవుతుంది. అప్పుడు లేదా 2 ఇక్కడే ఉంచి ఇది x⁴1/2, ఇది 4 - x ⁴1/2 వస్తుంది. అగైన్ బోత్ ఆర్ ax plus b whole power n ఫార్ములా 1/a into ax plus b whole power n plus 1/n plus 1. సింప్లిఫై చేసుకుంటే నీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా మీకు ఈజీగా ఆన్సర్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఇది ఒక ప్రొసీజర్. అంటే ఇక్కడ అన్ని కూడా రూట్స్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయిరా ఈ ప్రొసీజర్లో. అందుకని ఫ్రాక్షన్స్ లేకుండా ఉండాలంటే మీకు ఫస్ట్ ప్రొసీజరే బెస్ట్ ప్రొసీజర్ అవుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాము. నెక్స్ట్ క్లాస్తో మనకి ఏరియాస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో బిఫోర్ దట్ మీరు ఒకసారి మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్గా అర్థం చేసుకోగలిగినప్పుడే మనం ఆబ్జెక్టివ్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం.